औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों की हाल ने ठीक हो राजी हो। लो जी नवे विलाग दा अहीं करने आ नवी शुरुआत। तो दोस्तों साढ़े तुसी चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकॉन दे बटन दबाओ, दोस्तों नाल शेयर करो। इम्तियाज़ अली संगी अज अपने नवे विलाग दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र है ते नाल नाल अपना कम भी कर रहा है। अड्डियां हन फटियां होईयां ते दिल च ख्याल आया इहदे ते लाइए वैसलीन ते लो बई सज्जनों बाकी अज दिन दी रूटीन दा दिन ते अद्धी ज़्यादा गया गुजर ते दिल च ख्याल है दोस्तों भी विलाग देने ते विलाग काज ते देने वो निक्के मोटे कस्टमर आते रहे, कम आते रहे, कम चलते रहे, असीं भी करते रहे। ठीक है जी। तो असीं हुण तुहाडे नाल नाल दिन दे विलाग दा कर रहे हैं स्टार्ट शुरू। तुसीं रहना मेरे नाल नाल ते मैं लगा आवाज़ मारन हाफिज़ साहब नूं, उन्हां नूं कोई सबक देने आ कि जे बाफरमा बरदार पुत्तर ने सबक लै लिया ते हाफिज़ उड़ा यार गल सुन। हाँ जी शहराज उड़ा पुत्तर। हाँ जी बह जा। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਏ ਵੈਸਲੀਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਬੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹਟ ਜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲ तो माशाअल्लाह तू जवान होया तो जे नहीं नाल जाती तो कोई गल नहीं घर की हांडी रोटी वो कर ले तो तू ना इस तरह करी के नाल भाई नूं ले लै ते जाके झोटी के पट्ठे बड्ढने ने भावें थोड़े थोड़े लै आयो दो फेरे करके ना दो फेरे करके ते झोटी के पट्ठे लियाओ उत्थों पराली लैनी है ओह वाली पराली जी है ਉਹ ਲੈਣੀ ਜੇ ਵੇਖ ਪਰਾਂ ਵੇਖ ਆ ਜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਏ ਤੂੰ ਵੇਖ ਉਧਰ ਆਹ ਸੁੱਕਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਏ ਪਰਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਟੋਕੇ ਚ ਨੰਗਾਣੀ ਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜੇ ਤੇ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਵੰਡਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਤਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਲਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਖੈਰ ਹੋਏ ਸਹੀ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ठीक है ना ठीक हो गया। हाँ हाँ माँ अपनी नाल ले ली जे जाएगी तो ना जाएगी ना तो नाल निक्के नूं ले ली तो जाके पता करो की मामला है। लो भाई दोस्तों यह गल सी ते यह बात सी यानी कि मैं हाफिज़ साहब की लाई है ड्यूटी उम्मीद करने कि ये हाफिज़ साहब शाम तक ना ड्यूटी निभाणगे चंगे अंदाज नाल अच्छे अंदाज नाल झोटी दे पट्ठे लियाणगे पराली विच कुतरनगे कुतर के ते बाकी अपने दादे वालों भी जाएंगे नर्सरी च फेरा फूरा मारना ही ठीक है। दिहाड़ी तो गुजर गई है जोहर हो गई है आजान हो गई है तो आपे मैं भी आ जाना जो देखने की गल खरीयत ही है। लो भाई सज्जनों ये जेडे बंदे नूं असीं मिलण चले आना ये मेरे जमाती भी ने मेरे दोस्त भी ने मेरे प्यारे भी ने ते जनाब मैं इन्हां नूं लाड नाल बाऊ आना ये बाऊ टाइप के बंदे ने ठीक है जी ये ने बाऊ टाइप के बंदे ठीक है। बाकी मेरे नाल नाल तुसीं रहना इम्तियाज़ अली संगी दा संग नहीं छड्डना ते इहने जराबां भी लईआं कस ते बूट भी ले कस हुण वेखने आ कि ये इम्तियाज़ अली संगी जिहड़ा ना ये 5 बजे वेला हुंदा उधरों 7 बजे हुंदा है कि रात दे 12 बजे हुंदा है क्यों जी क्योंकि वो उमरू ते मेरे नालों छोटे ने जरा पर मैं उन्हां नूं कहना बाऊ जी ठीक है जी इलम दे हिसाब नाल मेरे वो प्यारे ने मुहब्बतां वंडण वाले ने मेरे नाल ठीक है। बाकी रहना तुसीं मेरे नाल नाल ते हुण मैं ना अपनी मोटरसाइकिल बाहर खिलाड़ी है तो मज़े मज़े हुण निकलना उधर नूं गड्डी च तेल भी पवावां ते तेल पवा के जनाब बल्ली बल्ली चलिए ठीक है। और लिया थोड़ा तेल भी रही यार थोड़ा दाढ़ी तेल ला ओहो डाबर आमला तेल लियाना ही यार तू चल हुण जेड़ा भी लैन दे कोई गल नहीं डाबर आमला तेल लाइए तो दाढ़ी काली रहिंदी है फिर कलफ कुलफ वाला कम नहीं पैंदी लोड़ नहीं पैंदी कलफ कुलफ लानी पै जांदी है लोकी ना कलफ लाई है कलफ कुलफ नहीं लाई दाढ़ी नहीं करके तेल ला के इंज 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 करके ना सही तरीके नाल इंज ते फिर कलफ की लोड़ नहीं पैंदी दाढ़ी नूं मूँह धो के तेल ला लिया करो थोड़ा जिहा फुटिया चेहरा इहनूं ऐं कर लैंदे जेहड़ी होएगी वेखी जाएगी ठीक है जी। बाकी रहना तुसीं नाल नाल अज मैं तुहाडी मुलाकात करानी है ठीक है सीधे सीधे लफ्ज़ां नाल लो जी है साडे सज्जन भी ने ते बाऊ भी ने ते यार भी ने ते मान भी बड़े ने अल्लाह करे साडे मान कबर तक ते आखिर तक ते जन्नत तक जनाब साडे नाल जान ठीक है ना। चलिए जी हूँ
ठीक है गुड़िया रानी गुड बाय पता कोई नहीं हूँ मैं कि वे आना चाबियां स्कूटर दियाँ है नहीं मोबाइल मेरा दो भाई कितने है फड़ो 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 शाबाश लियाओ मोबाइल दो मेरा तो नर्सरी भी मेरा पुत्र फेरा मारना जे तो निज़ाम सारे वेखना जी अच्छा फिर ठीक है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों असं दोस्तों के दरवाजे अगे आ गए हैं चलने पता करने कि मामला ने अपनी बाइक है थोड़ी जी इंजन कर लेने मैनू लगता है आ किसी होर दोस्त का फोन आ गया पहला इधरों निपट लीए फिर दूसरा फोन बाद सुना कि इन्होंने देने घट आओ जी इन्हों का साढ़े दोस्तों की बैठक भी है तो दफ्तर भी है ये जिन्हों का मैं अगे जिक्र कर रहा सकते देखने अंदर के मामला की नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह की हाल है जनाब ठीक हो ठीक ठाक शुक्र अल्लाह अस्सलाम वालेकुम सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह लो जी दोस्तों जेड़ा साडा टारगेट सी जिहड़ी जगह सानू बुलाया गया ते असीं इस दफ्तर च आ गए हैं ठीक है जी ये तो इन्होंने काम बना दिता है जनाब एक दीवार हुई है एक दीवार वाह वाह ए जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ए जी टारगेट है लकड़ी का काम तो क्या बात है क्या माहौल है बाकी हुण तुसीं मेरे नाल नाल रहना ते बाकी भी इन्हां नाल करने माड़ी चंगी गुफ्तगू ए जी मेरे इधर मौजूद कैमरा ए मेरे जमाती भी ने मेरे दोस्त भी ने मेरे प्यारे भी ने मेरे मोहसन भी ने ते जनाब इन्हां नूं मैं लाड नाल बाबू जी आना ये मेरे प्यारे ने बाकी गल्लां भी करांगे इंशाअल्लाह तुसीं रहना इम्तियाज़ अली संगी दे नाल लो जनाब ए इन्हां दे भाई मोहतरम ने जी जनाब कैसा व्लॉग चल रहे ने ये जनाब ये भी एक व्लॉगर ने ठीक है जनाब इन्हां दे चैनल के मतलब भी तुहानूं दस्सांगे कि इंशाअल्लाह इन्हां दा चैनल का नाम की है ते ओह एक मेहमान आए ने भाई ते जनाब साढ़े वास्ते तुहानूं खाने दे ते मां बिन बुलाया ही मेहमान मिंट च होंदी बुलाया मेहमान नूं ये अल्लाह वाले तुहाडे बड़ी मोहब्बत करती थी मेरे ते बोले नहीं संभालिया जनाब हैं ये लो जी इन्नी मोहब्बत करते जिस तरह मैं तुहाडे जिक्र किया सी ना कि मेरे नाल बड़ा प्यार करते ते मैनूं उन्होंने बुलाया कि आओ चलिए गल सुन जो आके साडी ते गल काहदी है मैं कहना इत्थे कुछ करना है वेलर नहीं बाकी रहना मेरे नाल नाल हुण रोटी खा लईए ते रोटी खा के ते फिर गल्लां करनियां ठीक है जी और सुनाओ बहू जी तबीयत सेहत कैसी है बहू जी तबीयत सेहत कैसी है थोड़ी खाने जी जी ते स्टैमिना साडा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दिहाड़ी भाਵੇਂ खड़ांदे रहो क्या बात है जी खिलाड़ी भी नहीं जी जी थोड़ी खान की वजह जी हाँ जी हुण ऐस भलवान वाले को टुरे नहीं जाता ते मेरे वास्ते ए वेखो जी माशाल्लाह बिरयानी तो बड़ी स्वादी ते चमका मारने आ विच तेल क्या बात है क्या बात है देसी तेल वाली बिरयानी क्या बात है तो हुण असीं इनू थोड़ा जिहा खाइए खुइए मज़े लईए बाकी तुसीं रहना है इम्तियाज़ अली संगी दे नाल नाल ते इंशाअल्लाह बाकी गल्लां भी असीं करांगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लो भाई सज्जनों बेलियो खाना गया मिल इस खाने की कोई उम्मीद नहीं कोई प्रोग्राम नहीं कोई जेन नहीं जरा दाना लिखिया ते भलिया होया दाना है ना वो जरा पहले दिन बीजिया सी जिदे नसीब च वो नहीं आके चुगना कोई पता नहीं इतने आना दाना ही चुगना अल्लाह सोले के फजल नाल मालिक सोले दी रहमत नाल जनाब बड़ा टेस्टी खाना सी अल्लाह पाक इस घर वाले ते अपना रहम ते फजल करे इन्हां दे कर्म करे जनाब इन्हां दी कमाईयां च बरकत पाए ठीक है बाकी तुसीं रहना मेरे नाल नाल ते ओह कारीगर काम करदा पिया ओही तुहानूं विखाने आ ते अज असीं इत्थे ही आ ते वेखने आ किन्नी देर असीं इन्हां कोल अपने भाई होरां कोल बहिने आ अपने दोस्तां कोल रोज रोज लगदे रहिंदे जिंदगी दे बाकी तुसीं मेरे नाल नाल जेहड़ा खाना बड़ा टेस्टी सी बड़ा मजेदार है दुआवां देनियां ने इस घर वालियां नूं ठीक है ना लियाओ जी मैनूं फड़ा दिओ बेशक कैमरा लो जी
ਇਹ ਬਾਉਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੁਧਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੈਲਿੰਗ ਡੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਪਿਆ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਸਿਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੰਦਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਲੈਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਉੱਤੇ ਆ ਏਸੀ ਰੂਮ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਊ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਛਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਛਿੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਲਾਬਾ ਬਣਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਲਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹ ਮਾਹੌਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਹੁਣ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਬੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੂ ਤੇ ਛੱਡ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਭਾਈਜਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਅਕਲਮੰਦੀ, ਕਿਆ ਮਹਾਰਤ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਨਕਲੀਏ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਨਕਲ ਮਾਰਨ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਭੈੜੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਚਰਾਉਣਾ, ਬਦਫੇਲੀ, ਬਦਕਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੈਂ, ਕਿਆ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਦਿਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਸਲਾਮ ਲੋ ਚਾਚਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਆ ਜਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਓ, ਆ ਨਾ ਚਲੀਏ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਫੜ ਲਓ। ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਐਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਤੁਲੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਪੜਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੰਡੋ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੈਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਹਰ ਪਾ ਰਹੇ हैं इस मस्जिद चों आए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ जनाब चाय आ गई 2 कप है साढ़े कारीगर वास्ते ते मेरे वास्ते। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਹਾਂਜੀ और ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान, मालिक सिंह दी रहमत। कैसी गुजरी अंजम साहब? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ। माल डंगर बच्चे सारे राजी खुश ने? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। अल्लाह अपना रहम करे जी। ये भी मेरे जमाती ते मेरे क्लास फेलो ते जनाब क्या बात है, क्या ਤੇ कमाल। ਇਹ ਪੈਨਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਫਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਂਡੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਬੀਂਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਲੰਪ ਲਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਲੰਪ ਗਏ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੰਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਪੀਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੰਦਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿੰਦਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਪੇਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨया ਪੇਚ ਨया ਸਰਾਖ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਨਵਾਂ ਸਰਾਖ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਪੇਚ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੜਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਰਾਖ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਨਵਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੰਦਰੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਈਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਪੈਲਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਨੇ ਪੇਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੜਕ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਥੋੜੇ ਬਾਈ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੂਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੋਕ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹਾ? ਇਹ ਕਲੰਪ ਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਲੰਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਚੀ? ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਜੀ ਕਿੱਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਲ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੀ? ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਿੱਲ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲੰਪ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ 9.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲੰਪ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਫਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਥੋੜਾ 2 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। 2 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ, ਇਹ 2 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਲੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਕਲੰਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈਡੀਆ ਅਨਾੜੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੰਪ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਲਾ ਮਾਰ ਲਿਓ
ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ 3 ਕਲੰਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ 4 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1.5 ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਓ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਏਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਾਨੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਨੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੰਦਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੈਪਟੋਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਫਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਅਟੈਚ ਬਾਥ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਬਾਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल में आया इम्तियाज है जी बिल्कुल ठीक है जी। लो जी नहीं भाई कह रहे हैं कि मैं आया तुसी गपशप लाओ। ठीक है। गपशप असी कद लानी है जनाब, असी तुहानू व्लॉग दे रहे हैं अच्छा जिहा अज अंदर दे पॉइंटां दा। ठीक है जी। अंदर दी दुनिया दा। ठीक ते लो दोस्तों मैं फिर तुहानू की दिखावां की कि देखो ना किहड़ी प्यारी कि सोहने अंदाज नाल ए लाइटिंग की हुई है। इन्हू सीलिंग कहते हैं जी। ए सीलिंग भी बड़ी प्यारी की हुई है तो सीलिंग दे विच नालैने पाक ए फिर मैं एक दफ़ा विखाना तुहानू ए नालैने पाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम मुबारक का निशान बिल्कुल कमरे दे यानी कि दफ्तर दे एन नीचे सिर दे उत्ते यानी कि रखा होया कि काम करते हैं जिस तरह कि यह दफ्तरी मामला थले ने छत का तुहानू व्यू करा रहे हैं। ठीक है। अच्छे अंदाज नाल बनाया होया कमरा तो बड़ी मेहनत नाल बनाया। ठीक है जी। बाकी रहना तुसीं मेरे नाल तो हुण मैं तुहानू थोड़ा जिहा टाइम का तयन करा देवां जिस तरह कि यह मेरा मोबाइल पिया तो वेखने टाइम नमाज़े असर तो असीं पढ़ लई जी जनाब। तो लो जी ये साडा टाइम तकरीबन 5 वज के ते जनाब 52 मिनट हो गए ने। ठीक है। बाकी तुसीं साडे नाल रहना। मगरब की नमाज भी पढ़ांगे तो मगरब की नमाज पढ़दे होया वेखने कि अज के व्लॉग च असीं घर जाना है, घरों फोन आना है क्योंकि घरदे तो दस के आए हैं कि असीं अपने दोस्तों को तुर गए। अचानक जनाब दोस्तों ने बुलाया तो ये इन्हां दी मुहब्बत है, इन्हां दा प्यार है। बाकी मेरा तो इत्थे कोई काम नहीं सी। अज मैं तुहानू इन्हां नाल ही मुतारफ कराया। मजीद वेखने एक दो दोस्त होर भी है इत्थे ही ने बड़े प्यार वाले ते ਜਿਹੜੇ ना वो चैनल उन्होंने भाई उन्होंने जिहदा जिक्र किया सी वो जनाब सहेल सलहरी उन्होंने नाम तो उन्होंने चैनल है। तुसीं वो कढ़ना चाहो तो तुसीं कढ़ सकदे हो सहेल तो वो मुकम्मल मैं तुहानू उहदा नाम पुछ के मजीद दसांगा। सहेल भाई ने वो तो उन्होंने बरियाम विलेज सहेल सलहरी के नाम तो बनाया। गालबन चैनल मुकम्मल आते हैं तो तुहानू मैं दस लवांगा मुतलका। बाकी तुसीं रहना साडे नाल इंशाअल्लाह वेखने एक दो होर भी व्लॉगर ने जो दोस्त आते हैं तो उन्हों का भी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल तारफ कराने।